Very pleasant morning, dear children. Hope you all done your homework given in the previous class. Now you have to complete this activity. This activity is related to the previous class. ಮಗಳೇ ಇದು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್. ಈ ಪದಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ. Have you finished? Very good, children. Let's see the answers. Scientist, Raman effect, examination, deputy, accountant. Is it correct? Very good. Nice. Clap your hands. Today we will discuss the continuation part of the lesson. Which lesson we have studied in the earlier class? Yes, about C.V. Raman. Let's just recall what we have learnt in the previous class. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and discovery of light rays, that is called Raman effect. Raman was born in Trichy on 7th November 1888. Raman 7th November ge janisidru. His parents were very nice, Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Next point. Yes, he had keen interest in science. When he was a boy, he had prepared a model of dynamo. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, so he could not attend school regularly. He got first rank and number of prizes, and Raman was worked as a deputy accountant general. He had close contact with the scientist. This is what about the previous class. Children, now let us move on to the text, the remaining part. I am going to read the lesson. You have to listen carefully. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for Post and Telegraph in Calcutta. But when he was offered the post of professor at Calcutta University, he jumped at that offer and accepted the post gladly. After working at Calcutta University for 15 years, he became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. Here, he conducted his research in physics until his death. See the next paragraph. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up the highly paid post of the Special Accountant General and accepted a professorship at Calcutta University. He would forget all about food and rest while he was at work. And his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity. Earlier in his life, while on a voyage to Europe,
he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the law of light scattering in liquids, and it ended in his discovery of the Raman effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. Raman was a kind man. He helped people when they were in difficulty. When he was working as the deputy accountant general, a villager went to him with some badly burnt 100 rupee note. Any other person perhaps would have turned the villager away. But Raman took pity on the villager, examined the notes himself, and allowed the villager to exchange the burnt notes for new ones. Once at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his test. When his traveling allowance was paid, the candidate found that he had received more. He returned to the office to pay back the excess amount. When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his test. It seemed Raman told the candidate, I have admitted you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. During his lifetime, Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. A number of universities honored him with doctorates. He was member of many international scientific organizations. In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. In 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. Raman died on November 21st, 1970, at the age of 82. In his death, India lost one of her great sons and the world a great scientist. This is what today's topic. Dear children, now let us discuss about the new words came across in the lesson. Put on where? Curiosity, eagerness, katurate. Voyage, journey by a sea, samudrayana. Gladly, happily. Allowance, the money that is given regularly to pay for a particular thing. Honored, honored, regard with great respect, to show great respect. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಗೌರವ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. I think all of you comprehend when the new words. Now let us understand about the lesson. See the fifth paragraph. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for the Post and Telegraph in Calcutta. ರಾಮನನ್ನು ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 1911ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
After working at Calcutta University for 15 years, in that Calcutta University, he worked for 15 years. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He became the director of Indian Institute of Science in Bangalore. After that, he became the director of Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1948ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಗ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನ್ ರಿಸೈನ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ತನ್ನ ಎಂಡ್ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. is a one of the great scientists. Throughout his life, he was intensely attached to science. ಇಡೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅದರ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು. For the sake of science, he gave up the highly paid post of the Special Accountant General and accepted a professorship at the university, Calcutta University. ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್, ಏನು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಟೀ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟೀ ಆರು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಚ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ was there for the science in the field of science for ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಗೆ ಅಂತಹ ಉತ್ಕಟವಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಲ್ ಆನ್ ವೋಯೇಜ್ ಟು ಯುರೋಪ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಕಾತರತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕುವ ಆ ಕಾತರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪಿಗೆ ವೋಯೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ, ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ this led to his work on the laws of light scattering in liquid. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ 1930. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಆ ವರ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ 1930ಯಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. He helped people when they were in difficulty. When he was working as the Deputy Accountant General, ಅವರು ತುಂಬ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜರ್ ಬಂದರು. ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 100 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆದಂತಹ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಟುಕ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ದ ವಿಲೇಜರ್. ಆದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋ ದ ವಿಲೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಬರ್ನ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಆ ವಿಲೇಜರ್ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ
ಬೇರೆ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 100 ರುಪೀಸನ್ನು ಬರ್ನ್ಟ್ ಆದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಅವರು ಅವರ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ವಾಸ್, ಬಂದವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಂದ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೋರ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆದ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ರಾಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಕರೆದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಯು ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 7th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ವಿಚಾರಗಳು. ಇನ್ನು 8th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನ್ ರಿಸೀವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಇನ್ 1929 he was knighted by King George V and became Sir ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮೆಡಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಇವರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ರು. ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ 1954 ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಹೈಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮನ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ November 21st, 1970 at the age of 82. At the age of 82, Raman was passed away. In his death, India lost one of her great son. ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಇಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್. I think all of you understood about the lesson. Now I want to check your understanding. So, please answer the following questions. Choose the correct answers from the following. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನರ್ ಹಿಮ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು? ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು? Have you finished? Very nice, children. Now let us discuss about the answer. Raman resigned the post of director of Indian Institute of Science because ಯಾಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ? He became the director of Raman Research Institute. Raman admitted the candidate to the Raman Institute though he had not done well in the test because, yes, Raman liked the candidate's honesty. How did the government of India honor him? The government of India honored him with the highest civilian award, Bharat Ratna. What made him take up research on the scattering of light? Yes, on the voyage to Europe, Raman saw blue water of Mediterranean Sea. This made him take up research on the scattering of light in liquids. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's discuss about the key point what we have learned today. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General for the Post and Telegraph in Calcutta. He became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. Raman Institute was started in 1948. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up highly paid post of Special Accountant General and accepted a professorship at Calcutta University. While on a voyage to Europe, he saw a wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of light scattering in liquid, and its ended in his discovery of the Raman effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. During his lifetime, Raman received a number of honors and medals. In 1929, he was knighted by King George V and became Sir C.V. Raman. A number of universities honored him with the doctorates. The government of India awarded him Bharat Ratna. The Soviet Union honored by awarding the International Lenin Prize. This is what we have studied in this class. Children, now let us discuss about the grammar part. Dear children, we are all comprehend with parts of speech, isn't right? Well, yes, what are they? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. These are parts of speech. We are ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Now let's discuss what is verb. Verb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? What is verb? A verb is any word that describes an action. Action ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಿಕ್, punch, jump, cry, laugh, warn. All these are verbs. Now tell me, what is noun? Noun is a word that is a name of person, place, thing or idea. For example, your name is noun, the dog, the cock, the animal. This is.
India, Puttur, like that. Today we will learn about forming noun from verbs. It is very important, children, how to change verb into noun. So some words are given here. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಏನು ವರ್ಬ್, ನೌನ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, 7th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನೌನ್, ವರ್ಬಿನಿಂದ ನೌನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. There are some words are there here. Children, see this. Believe, belief. Verb form believe. Believe ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೋದು. I believe it will happen. ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is noun form? Believe ನ noun form ಯಾವುದು? Belief, ನಂಬಿಕೆ. Believe ಅನ್ನೋದು verb ಆದರೆ noun belief ಆಗ್ತದೆ. Serve, service. Obey, obedience. Expect, expectation. Arrive, arrival. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Departure, sorry, departure. Here one more table is there. See this. Practice, verb, noun also practice. So, you have to listen carefully. It is very confusion to all. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಡೌಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ಎಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ ಹಾಕುದು ಯಾವಾಗ, ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಸ್, ಅದೇ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು CE ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಹಾಕುದು ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೌನ್ ಬರುವಾಗ ಸಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಡ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೌನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, CE ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫೇಲ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಲಾಸ್, ಲಾಸ್. ಥಿಂಕ್ ಅದರ ಥಾಟ್, ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥಾಟ್. ಆಕ್ಟ್, ಆಕ್ಷನ್. ಹೇಟ್, ಹೇಟ್ರೇಡ್. ಈ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, RED ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಹೇಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಹೋಗಿ RED ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರ್ತದೆ. Here some words are there. How we are changing with the suffix. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, adding TION to the end of the word. ಈಗ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ನೌನ್, ವರ್ಬನ್ನು ನೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ TION ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು, TION ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. TION ಸೇರಿದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು MENT ಸೇರಿದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, MENT ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ MENT, ಡೆವಲಪ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಚೀವ್,
achievement. Argue, argument. We will use these three of words in the sentence. ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆವಲಪ್ ವರ್ಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆರ್ಗ್ಯೂ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ. ವಾದ ಮಾಡುವ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಾದರಿಂಗ್ ಮೀ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಮೂವ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಮ್? ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಮೂವ್ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೂವ್ ವರ್ಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ. ಐ ಆಮ್ ಎಫ್ರೈಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್. Inform, information. We regret to inform you that we no longer require your service. The information I received is disheartening. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ ಆದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ANC, attend, adding ANC ಸಫಿಕ್ಸ್ ANC ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಅಟೆಂಡ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಎಂಡ್ಯೂರ್, ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್. ಅಪಿಯರ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಗೈಡ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬ್ರಾಡ್. ಅಟೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ನೌನ್ ಅಪಿಯರ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಪಿಯರ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಂಕ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸರ್ನ್ಡ್ about his appearance. ಇದು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ನೌನ್ ವರ್ಬ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 3 ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? TION, MENT, ANC. ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರ್ಡ್ಗಳ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೌ do the home assignment related to the text. What we have learned in this class about the lesson C.V. Raman. So you have to answer the following questions. How long did he work at Calcutta University? Why did Raman admit the candidate who had failed in the test? When did he become Special Accountant General for the Post and Telegraph in Calcutta? These are the questions. Before doing the home assignment, you have to read the text. Otherwise, you can't answer the question. So, children, please read the text and answer the question and prepare well for the
class. Thank you, children. Have a nice day.